غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ پیارے مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے ہم کو ایک ذہن دیا تھا اور ایک درس دیا تھا کہ اے میرے نانا کے امتیوں، جب نانا جان دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کے زانوں پر اپنے سر کو رکھ کر کے کہا تھا ام سلمہ سے کہ یا ام سلمہ، جب اس ام سلمہ قریب آئی تھی تو نبی نے دو باتوں کو کہا تھا، یا ام سلمہ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی میری امت نماز نماز نماز۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نماز کی تلقین نبی بھی کر رہے ہیں اور نماز کی تلقین حضرت حسین بھی کر کے گئے تھے، اور جس کے 72 تیر جسم پاک پر لگ جائیں، بتاؤ اگر ایک کسی کے لگ جاتا ہے تو وہ دنیا سے اس بار ہو جایا کرتا ہے، وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، لیکن 72 زخم کھانے کے بعد نواسے رسول جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، آنے کے بعد تمام یزیدیوں نے گھیر لیا، یہی شمر کوڑی سینے کے اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد کہا کہ حسین ابن علی تم بیعت کر لو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ امام علی مقام نے اپنے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا اور کرنے کے بعد کہا اے صبر لعیم تو اپنے سینے کو کھول کر کے دکھا۔ جب یہ سینہ کو کھول کر کے دکھا رہا ہے تو اس کے ایک برق کا داغ تھا۔ امام حسین نے مسکرا کر کے کہا تھا نانا جان نے ٹھیک کہا تھا گود میں لے کر کے کہ ایک کوڑی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈالے گا وہ تو ہی ہے۔ چنانچہ آج دن کون سا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا جمعے کا دن ہے، کہا تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو، آج کے دن تو میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا، آج کے دن میرے نانا جان کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوگی اور تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو۔ کہا میرے سینے پر سے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو جن عورتوں کے دوپٹوں کو آج تک کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو وہ آج بے پردہ گھوم رہی ہے۔ آپ نے سر کو ساری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، ماں اتنی طیب و طاہرہ تھی تو بیٹے بھی آج طیب و طاہرہ ہی ہیں، ماں اتنی پارسا متقی تھی تو بیٹے بھی اتنے بڑے متقی تھے، کیونکہ اس لیے سارا بچوں کے اوپر اثر ماں باپ سے پڑا کرتا ہے۔ اگر بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، چنانچہ سرکار غوث اعظم کی ماں کتنی متقی پرہیزگار تھی، ماں ہے فاطمہ ام الخیر اور باپ ہے حضرت ابو صالح۔ ایک موقع پر میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ انہوں نے صرف ایک سیب کا ٹکڑا کھایا تھا تو 12 برس تلک انہوں نے یعنی ایک باغ کی رکھوالی کری تھی، اور ان کی ماں اتنی بڑی پرہیزگارہ تھی کہ جب رشتہ نکاح ہوا تھا تو شیخ عبداللہ سمائی نے کہا تھا کہ بیٹا سنو، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لنگڑی ہے، میری بیٹی پاؤں سے اولولی ہے، میری بیٹی زبان سے گونگی ہے۔ اللہ اکبر! جب ماں باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں تو بچے بھی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں فاطمہ زہرا ہوتی ہے اور باپ حضرت علی ہوتے ہیں تو بیٹا بھی حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں اور بیٹی بھی حضرت زینب جیسی پیدا ہوتی ہے اور رقیہ پیدا ہوتی ہے، ام کلثوم پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے بچے جنم لیتے ہیں تو پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل۔ دوستو ہم اگر بہکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے، پہلے تو ہم نمازی بنے، پہلے ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد ہم کو دیکھنے کے بعد بچے بھی نماز کے لیے جائیں گے، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ رب کا فرمان ہے ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے اے لوگوں تم تو حسین کو مانا کرتے تھے، تم تو حسین کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تم تو حسین سے محبت کرا کرتے تھے، لیکن آپ تم اس راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جہنمی لوگ قالوا لم نکن من المسلمین کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو قرآن کا فرمان عالی شان ہے۔ اور سن لیجئے علی کے نزدیک علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 جمعے کو چھوڑ دیا یعنی اس نے اسلام کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے یعنی ہم مسجدوں کو آباد کر دیں اور مائیں اپنے اپنے گھر پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں۔ آج سارے لوگ شکایت کیا کرتے ہیں کہ قاری صاحب بہت پریشان ہیں، قاری صاحب بڑی پریشانیاں ہمارے آگے لاحق ہو گئی ہیں، ہم بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 4 مکان ہے، ہمارے پاس نہ جانے کتنی دولت ہے، نہ جانے کتنا پیسہ ہے، لیکن یاد
रखो, मैंने आपसे पहले बताया है कि कुरान ने सबका फैसला कर दिया है। कुरान पाक के अंदर ही इरशाद अल्लाह का है, वनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, यानी जिन्होंने अपनी नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया और खुदा के खौफ से रुके तो उनका ठिकाना जन्नत है। और जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल करेगा वो कभी किसी की बीवी की तरफ नहीं देखेगा। अगर जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल करेगा तो कभी गुनाहों की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाएगा। जो अपने नफ्स से जिहाद करेगा तो वो जिहादी अकबर कहलाता है। जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल करेगा वो कभी किसी के घरों के ऊपर नहीं झकेगा। जो नफ्स से कंट्रोल करेगा वो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा। जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल करेगा वो छोटों पर भी शफकत करेगा। जो नफ्स से कंट्रोल करेगा वो उसके कदम मस्जिद तरफ उठते हुए नजर आएंगे। जो नफ्स से जिहाद करेगा वो कभी शराब की भट्टी पर नहीं जाएगा। जो नफ्स से कंट्रोल करेगा वो कभी बिना वजह होटलों के ऊपर नहीं बन बैठेगा। वरना अली हवा फाइनल जन्नता हियल मावा, जिन्होंने अपनी नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया और खुदा के खौफ से रुके तो उनका ठिकाना जन्नत है। और कुरान ही में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वासरल हयात दुनिया फाइनल जहीमा हियल मावा, जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को अपनाया, यानी कह दिया आखिरत कुछ नहीं है, कब्र कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं, लेकिन याद रखो मौत सबको आनी है, मरना एक दिन सबको है। इसलिए कि रब का कुरान में फरमाने आली शान है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है और इस दुनिया को एक दिन सबको छोड़ना है। एक दिन सबको इस दुनिया से वहीं के ऊपर जाना है जहां सारे लोग पहुंच चुके हैं। एक दिन हमको भी मरना है, एक दिन आपको भी मरना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के ऊपर ये किरामिन और कातिल फरिश्तों को बैठा दिया है। अगर कोई वो गुनाह कर रहा है तो रजिस्टर इनके हाथ में है, ये गुनाहों को लिख लिया करते हैं और नेकियों को भी लिखा करते हैं। तो प्यारे, अगर हम बिस्तर के ऊपर जाते हैं, लेकिन शैतान एक इतना बड़ा मलऊम है, शैतान कभी तुमको अच्छे काम नहीं करने देगा। अगर तुम नमाज की तरफ अपने कदम को बढ़ाओगे तो शैतान रखने डाल देगा, शैतान उसके अंदर फितने डालने लगेगा। तुमको कुछ लोग कहने लगेंगे ये बहुत बड़े मुल्ला हो गए हैं, बहुत बड़े नमाजी हो गए हैं, बहुत बड़े परहेजगार हो गए हैं। लेकिन दुनिया कुछ कहे, अल्लाह ये भी कहता है कि जिसके दिल में खुलूस है, जो खुलूस दिल से मेरी इबादत करेगा तो कल क़यामत के दिन उसको हुसैन के नाना जान की शफाअत भी मिलेगी और मेरी प्यारी जन्नत भी मिलेगी। तो प्यारे, जरूरत इस बात की है, आज भी आप अंदाजा लगाइए, आपका दिल कितना भी मलूम हो, आपका दिल कितना भी परेशान हो, ज्यादा नहीं, अगर कुरान पाक का आप आधा पारा तिलावत कर ले तो अल्लाह अकबर सारे गम इंसान भूल जाया करता है। इसलिए कि हम पढ़ा करते हैं तो हमको उस चीज का एहसास होता है, हम उसकी करते हैं, हमको उस चीज का पता लगता रहता है। प्यारे, अब टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए मैं अपने बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान, मैंने आपसे वादा किया था कि कातिलाने हुसैन का अंजाम आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस वक्त मैं नहीं बयान कर सकता हूँ, इसलिए कि हजरत का हुक्म हो रहा है, आप लोगों को शायरी भी खानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात हुसैन के सदका में जितने लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, या परवरदिगार आलम में हाथ उठा करके दुआ कर रहा हूँ कि मौला तबारक व तआला उन सबको हुसैन के सदके में तू तमाम उनकी छोटी बड़ी खताओं को माफ फरमाना। तूने ही वादा किया है कि आज सबे आशूरा की रात है, आज की रात जो हुसैन का सदका लगा के जो कुछ रब्बुल इज्जत से मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देगा। ऐ परवरदिगार आलम, जितनी माँ बहन और जितने नौजवान आए हैं, अल्लाह तू इनकी तमाम छोटी बड़ी खताओं को माफ फरमा देना और तमाम दिली हक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाना। और इलाहुल आलमीन, जो हमसे बोलने में गलती हुई है मौला तबारक व तआला, मैं तौबा करता हूँ कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अज़नबतु इलैहि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। दुनिया में और आखिरत में अच्छा अंजाम मुत्तकी और परहेजगारों के लिए है। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन दें। और सुन लीजिए, जो लोग ताजिया के सामने फातिहा रख करके दिलवाते हैं, ये हराम नाजायज है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, और अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, इसलिए कि ये बुतों के मुतशाबा हो जाता है। आला हजरत ने ही अपनी किताब के अंदर रखा है, ढोल ताशा बाजा गाजा बजाना हराम है। मैं ये बात ऐलानिया कह रहा हूँ, और यहाँ तो कुछ नहीं, हीरा की सरजमीन के ऊपर मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रख करके बयान किया है, और 9 रोजा प्रोग्राम के अंदर भी बयान किया है, उसमें भी मैंने हराम करार दे दिया था। लेकिन जो हक होगा तो उसी की जीत होती है, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसको जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। वाह दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।